تحریک انصاف نے چیف الیکشن کمشنر اور ارکان کے خلاف سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے رجوع کر لیا۔ چیف الیکشن کمشنر اور ارکان کے خلاف مس کنڈکٹ پر انکوائری کی استدعا۔ کہا الزامات ثابت ہونے پر ان افراد کی برطرفی کی سفارش کی جائے۔ شکایت میں انتخابات سے پہلے اور بعد کے واقعات کا تذکرہ، موقف اپنایا۔ الیکشن کمیشن صاف شفاف انتخابات کی آئینی ذمہ داری ادا کرنے میں ناکام رہا۔ فری پول دھاندلی پر آنکھیں بند رکھی۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو انتخابات سے باہر کیا، مخصوص نشستیں بھی چھین لی۔ اب پی ٹی آئی کے خلاف عدالتوں میں فریق بنا ہوا ہے۔ حکومت کا مخصوص نشستوں پر عدالتی فیصلے کے خلاف پارلیمان کا فلور استعمال کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع کا کہنا ہے قومی اسمبلی اجلاس میں فیصلے کے خلاف قرارداد منظور کرائی جائے گی۔ صدر آصف علی زرداری نے قومی اسمبلی کا اجلاس 30 جولائی کی شام 5 بجے طلب کر لیا۔ تو بھائی بات کرو، برباد نہیں۔ بات کرو، برباد مت کرو، سلجھاؤ، الجھاؤ مت۔ حکومت نے تحریک انصاف کو مذاکرات کی پیشکش کر دی۔ وفاقی وزیر مصدق ملک کی نیوز کانفرنس۔ کہا ہم کہتے ہیں بات کریں، آپ کہتے ہیں دھرنا دیں گے۔ گالم گلوچ اور لڑائی جھگڑوں سے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ آئیں مل کر ملک کی خوشحالی کے لیے کام کریں۔ ملک اگر ایسے ہی چلتا رہا تو برباد ہو جائے گا۔ ملک دشمن عناصر ترقی کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں۔ انتشار کی سیاست کرنے والے ملک کے خیر خواہ نہیں۔ آج بانی پی ٹی آئی نیوٹرل ہونے کا کہہ رہے ہیں۔ آپ نے ہی کہا تھا نیوٹرل تو جانور ہوتے ہیں۔ وفاقی حکومت اندر کچھ باہر کچھ ہے، یہ نااہل اور نکمے ہیں۔ اداروں سے درخواست ہے وہ نیوٹرل ہو جائیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کہتے ہیں ایپیکس کمیٹی میں بنائی گئی پالیسی پر عمل کرایا جائے گا۔ وفاقی حکومت سے صوبے کا پیسہ نکال کر رہوں گا۔ ہر صوبائی حلقے کے لیے 1 ارب روپے کی اسکیموں کا اعلان کر رہا ہوں۔ پانی، سیوریج اور سڑکوں سے متعلق اب کوئی شکایت نہیں آنی چاہیے۔ مطالبات کی منظوری تک دھرنا ختم نہیں ہوگا۔ 25 کروڑ لوگوں کا حق لے کر اٹھیں گے۔ ظلم کرنے والوں کو نہیں چلنے دیں گے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا راولپنڈی میں دھرنے سے خطاب۔ کہا آئی پی پیز کا مسئلہ حل نہ کیا، تنخواہ دار طبقے پر لگنے والا ٹیکس واپس نہ لیا تو دھرنا پورے ملک میں پھیل جائے گا۔ ایک طرف گرفتاریاں، دوسری طرف مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ ان کی غیر سنجیدگی کا اندازہ لگائیں کہ مذاکرات کے لیے ایسا نام دیا جو ملک میں ہی نہیں۔ دھرنے کے باعث مری روڈ کا ایک ٹریک ٹریفک کے لیے بند۔ جماعت اسلامی نے کارکنوں کی رہائی تک مذاکرات سے انکار کر دیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ سے رابطہ، مطالبات دریافت کیے۔ لیاقت بلوچ نے کہا 500 یونٹ استعمال کرنے والے بجلی صارفین کو بل میں 50% رعایت دی جائے، بلوں میں سلیب ریٹ ختم کیے جائیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا تھا حکومت پوری سنجیدگی سے جماعت اسلامی سے مذاکرات چاہتی ہے۔ لیاقت بلوچ بولے حکومت نے اب تک ہمارے لوگوں کو رہا نہیں کیا، کارکنوں کی رہائی کی صورت میں ہی مذاکراتی عمل شروع کریں گے۔ فواد چودھری کی کامیاب پاور شو کرنے پر جماعت اسلامی کو مبارکباد۔ بیان میں کہا جماعت اسلامی جے یو آئی اور جی ڈی اے کامیاب سیاست چاہتی ہیں تو اتحاد کرنا ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی سے اتحاد نہ کیا تو ان کی اشروں سے جاری سیاست بے نتیجہ ہی رہے گی۔ پی ٹی آئی کو اس وقت عوامی قوت دکھانے کے لیے ان جماعتوں کی تنظیم کی ضرورت ہے۔ اسد قیصر اور اچکزئی تیزی دکھائیں تاکہ موجودہ حکومت کا خاتمہ ہو۔ اوور بلنگ کے خلاف عوام پاکستان پارٹی کا کل کے الیکٹرک دفتر کے باہر احتجاج کا اعلان۔ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں کہ الیکٹرک سمیت ملک بھر میں اوور بلنگ ہو رہی ہے۔ کل علامتی طور پر کے الیکٹرک دفتر کے باہر کھڑے ہوں گے۔ لوڈ شیڈنگ کے باوجود بھی بل کم نہیں ہو رہے۔ عوام کو ریلیف دینے کے لیے انکم اور سیلز ٹیکس ہٹانا ہوگا۔ آئی پی پیز کو لگانے کے وقت حکمت عملی بنانی چاہیے تھی۔ اداروں کے خلاف سوشل میڈیا مہم کی تحقیقات کے لیے 5 رکنی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم تشکیل۔
वजीर आजम ने कमेटी की मंजूरी दी। JIT की सरबराही IG इस्लामाबाद करेंगे। डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम कमेटी में शामिल होंगे। मुल्क इस वक्त मुआशी बहरान में फंसा हुआ है। अल्लाह ने हमें सब कुछ दिया है, हम दुनिया की बेहतरीन मईशत बन सकते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का निजी यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा, हमें आजादी तो मिल गई लेकिन सुकून की तलाश में 77 साल गुजर गए। ऐसा नहीं कि सारी जिंदगी बगैर संप चलते रहेंगे। हम खुद को नहीं बदलेंगे तो वक्त हमें बदल देगा। दाऊदी बोहरा जमात के रूहानी पेशवा सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन दौरा पाकिस्तान के बाद वापस रवाना। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी और वज़ीर आला मुराद अली शाह ने रुखसत किया। सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन ने पाकिस्तान के लिए मुआशी मुश्किलात और कर्जों के बोझ से निकलने की दुआ की। भिंबर आजाद कश्मीर में बारिश, नदी नाले बिफर गए। गढ़ा लेलिया में घर की छत गिर गई, बच्चा जाँ बहक, 5 अफराद जख्मी। बरनाला के बरसाती नाले से लड़की की लाश मिली। कोहाला मुजफ्फराबाद रोड डोलई के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग के बायस बंद। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। गुजरात, डस्का और वजीराबाद में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। मानसून के नए स्पेल के पेश नजर NDMA ने सैलाबी सूरत हाल का खदशा जाहिर कर दिया। नदी नालों में पानी का बहाव तेज होने और लैंड स्लाइडिंग का भी खतरा। कल आधा कराची पूरे दिन गैस से महरूम रहेगा। ट्रांसमिशन पाइपलाइन जोड़ने के लिए गैस की फराहमी इतवार की सुबह 5 बजे से पीर की सुबह 5 बजे तक बंद रहेगी। सुरजानी के तमाम सेक्टर्स, नॉर्थ कराची, मंगो पीर, कस्बा और अंगी टाउन के मकीन मुतासिर होंगे। नॉर्थ नाजमाबाद, फेडरल बी एरिया, बफर जोन, साइट, बल्दिया और इत्तेहाद टाउन में भी 24 घंटे के लिए गैस बंद रहेगी। किमाड़ी, गुलशन मेमार और सुपर हाईवे के इतराफ भी गैस नहीं आएगी। सार्फिन आर्जी बंदिश के दौरान मुतबादिल ईंधन का बंदोबस्त कर लें। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद निशान हैदर का 76वां यौम शहादत। मुसल्लह फौज और सर्विसेज चीफ्स का कैप्टन सरवर शहीद को खिराज अकीदत। शहीद के आबाई गांव संघोड़ी में उनकी यादगार पर पुरवकार तकरीब। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद फयाज ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से शहीद की यादगार पर फूल रखे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी कैप्टन सरवर शहीद को खिराज अकीदत पेश किया। कहा, कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद ने मिट्टी की हिफाजत को अपनी जान पर फौकियत दी। आइंदा नस्लों के लिए वतन से वफा की लाजवाल मिसाल कायम की। पाकिस्तानी कौम मुल्क के दफा के लिए अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियां फरामोश नहीं कर सकती। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के अफसरान और जवानों के शाना बशाना खड़ी है। गुजरात के गांव लादिया के करीब पेशी पर जाने वाले एक ही खानदान के 4 अफराद कत्ल। 2 मोटरसाइकिलों पर सवार मुल्जिमान ने गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग की। मकतूलीन की शनाख्त मलिक ताहिर, मलिक इरफान, शहजाद और सुफियान के नाम से हुई। IG पंजाब ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीम तश्कील देने की हिदायत कर दी। लाड़काना में रतो डेरो के करीब घर पर फायरिंग, 3 अफराद जान से गए। मकतूलीन में 5 साल का बच्चा और 2 भाई शामिल। पुलिस का कहना है मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। स्याही पर कस्टम्स ड्यूटी अदा नहीं कर सकते। पासपोर्ट ऑफिस की FBR से इंपोर्ट टैक्स मुअख्खर करने की दरखास्त। पासपोर्ट ऑफिस ने 15 दिनों में वाजिबात अदा करने की यकीन दहानी करा दी। स्याही की कमी से पासपोर्ट की छपाई ताखीर का शिकार है। इस्राएली फौज की खुली दहशतगर्दी। खान यूनिस में इमदाद के मुंतजिर अफराद पर बम बरसाती। 18 फलस्तीनी शहीद हो गए। रफा में घर पर बमबारी में 2 फलस्तीनी लुकमे अजल बने। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक खान यूनिस में 4 रोज के दौरान 1,80,000 अफराद बेघर हुए। मिस्री, कतरी और अमरीकी सालिस कल इटली में इस्राएली मुज़ाकरात कारों से मुलाकात करेंगे।
9 माह से जारी इसराइली जारियत में अब तक 39,000 अफराद शहीद, 90,000 से ज्यादा जख्मी, लाखों बेघर हो चुके हैं। अमरीकी सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस का इसराइल से मुताल्लिक बयान तौहीन-आमेज करार दे दिया। फ्लोरिडा में ट्रंप की इसराइली वजीर आजम से मुलाकात, गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नेतन्याहू ने बताया यरगमालियों की रिहाई के लिए वफ्द अगले हफ्ते रोम जाएगा। इसराइली वजीर आजम से मुलाकात में कमला हैरिस ने गजा में अमवात पर शदीद तहफ्फुज़ात का इजहार किया था, वाज़ेह किया था कि गजा की सूरत हाल पर खामोश नहीं रहेंगे। कमला हैरिस कहती हैं वो ट्रंप से सदारती मुबाहिसे के लिए तैयार हैं। इंतखाबात से पहले वो ट्रंप को मुबाहिसे में भी हराना चाहती हैं। नोटिफिकेशन जारी। और पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तानी शूटर का मायूस कुन आगाज। गुलफाम जोसेफ 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट के फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई ना कर सके। पहले राउंड में 22वीं पोजीशन पर रहे कशमाला तलत 10 मीटर एयर पिस्टल मुकाबले में किस्मत आजमाने मैदान में उतर गईं। तमाम मुकाबले देखें ए स्पोर्ट्स और ARYZ ऐप पर बराह रास्त।